تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے ماں باپ نے بڑے پیار سے میرا نام شانزے رکھا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ میرے ماں باپ بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ ہمارے گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ پہلے میری دادی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ اکثر بیمار ہی رہتی تھی، لیکن اب دادا ابو کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ابو کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی، بلکہ وہ دوسروں کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور بڑی مشکل سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ابا جان نے دادا اور دادی اماں کے علاج کے لیے گاؤں کے وڈیرے سے پیسے لیے تھے اور ابا جان نے کہا تھا کہ وہ پیسے جلد لوٹا دیں گے۔ ایک دن اچانک دادی اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن وہ راستے میں فوت ہو گئی۔ دادی اماں کے انتقال کے چند مہینوں کے بعد دادا ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی، لیکن میں مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں FA تک کالج تھا۔ چونکہ ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میرے ابو کی سوچ دوسرے قبائلیوں سے مختلف تھی۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ میری بیٹی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ FA کرنے کے بعد میں نے ابو سے کہا کہ میں شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ تم تو ہمارے مالی حالات جانتی ہو، میں تمہیں شہر میں تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ پھر میں نے ابو سے کہا کہ آپ کو ناہید ٹیچر یاد ہے جن کا تبادلہ شہر سے ہمارے گاؤں میں ہوا تھا؟ ان سے میں 3 سال پڑھی تھی۔ کیونکہ میں پڑھائی میں بہت لائق تھی، اس لیے ناہید ٹیچر مجھے بہت پسند کرتی تھی اور وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم بہت لائق بچی ہو، اس لیے تم نے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پھر میں نے ابو کو بتایا کہ جب ناہید ٹیچر یہاں سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، تمہارے کسی کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دیا تھا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ میں نے ناہید ٹیچر کو فون کیا تھا اور انہیں بتایا کہ میں پڑھنے کے لیے شہر آنا چاہتی ہوں، اور اپنے مالی حالات سے بھی انہیں آگاہ کیا تھا۔ ناہید ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم پڑھنے کے لیے میرے پاس آؤ گی تو مجھے دلی خوشی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو، بس جلدی سے شہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا ابا جان، اب تو آپ کو میری جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ابو چپ تھے اور پریشان تھے۔ ناہید ٹیچر جب گاؤں میں تھی تو اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ پھر ابو نے سوچا کہ ناہید تو بہت ہی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، وہ ہمیشہ برقع پہن کر رکھتی تھی اور چہرے پر نقاب کرتی تھی۔ یہ سوچ کر ابا نے مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر ابا مجھے ناہید ٹیچر کے گھر چھوڑنے کے لیے شہر آئے۔ ناہید ٹیچر مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ناہید ٹیچر اپنے 2 بچوں اور ماں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر آرمی آفیسر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ پھر اگلے دن ناہید ٹیچر میرے ساتھ یونیورسٹی گئی اور میرا ایڈمیشن کروایا۔ یونیورسٹی ناہید ٹیچر کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے میں پیدل ہی آتی اور جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات
فہد نامی لڑکے سے ہوئی۔ وہ بہت ہی اچھی نیچر کا انسان تھا۔ بہت جلد میری اور اس کی دوستی ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ فہد ہمیشہ میری مدد کرتا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی گئی۔ مجھے دیکھ کر فہد نے کہا، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے فہد کو بتایا، جب میرے دادا دادی بیمار تھے تو میرے ابو نے ان کے علاج کے لیے قرض لیا تھا۔ ابھی ابو نے پہلا قرض ادا نہیں کیا تھا کہ دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو نے ان کی تدفین کے لیے پھر قرض لیا۔ دادی کی وفات کے چند مہینوں کے بعد دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو نے پھر قرض لیا۔ اب امی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ابو نے پھر قرض لے لیا، کیونکہ ابو جو کماتے ہیں اس سے تو گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ شانزے نے کہا، ابو کے سر پر بے تحاشا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ شانزے نے فہد کو کہا کہ کل ابو کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا جس سے انہوں نے قرض لیا تھا وہ آدمی کل گھر آیا تھا اور ابو سے کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے تمام پیسے چند دنوں میں واپس کر دو۔ اگر پیسے واپس نہیں کرنے تو اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دو۔ وہ ابو کو دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر میرے پیسے واپس نہ کیے تو میری دلہن کو تیار رکھنا، میں اس سے شادی کر کے اسے لے جاؤں گا۔ یہ سب سن کر فہد کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ کس کی اتنی مجال کہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ شانزے نے فہد سے کہا کہ مجھے قبائلی رسم و رواج پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ قرض تو دے دیتے ہیں لیکن اگر قرض واپس نہ کیا جائے تو وہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں۔ شانزے نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ابو قرض نہیں لوٹا سکتے، اس لیے مجھے ہی قربانی دینی پڑے گی اور اس بڈھے سے شادی کرنی ہوگی۔ فہد نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اگلے ہفتے تمہیں بیاہنے آؤں گا اور تمہارے والد کا قرض بھی اتار دوں گا۔ شانزے نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ فہد نے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ شانزے نے کہا کہ خود سے بھی زیادہ۔ شانزے نے کہا، فہد کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے میرے ساتھ شادی کے لیے؟ فہد نے کہا، انہیں منانا میرا کام ہے۔ فہد نے کہا کہ تم گاؤں کب جاؤ گی؟ شانزے نے کہا کہ اگر ابو نے پیسے نہ دیے تو وہ شخص جمعے کو بارات لے کر آ رہا ہے، میں بدھ جمعرات کو گاؤں جاؤں گی۔ فہد نے کہا، پریشان مت ہونا، دلہن بن کر میرا انتظار کرنا، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ شانزے جمعرات والے دن گاؤں پہنچی تو اس کے ابو نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میرے پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں ابھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں کل بارات لے کر آ رہا ہوں، میری دلہن کو تیار رکھنا۔ شانزے نے فہد کے بارے میں اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ابو نے کہا، جیسا تم بتا رہی ہو ویسا ہی ہو۔ شانزے اور اس کے گھر والوں نے جمعرات کی رات جاگ کر گزاری۔ کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، سب یہی سوچ رہے تھے کہ صبح نہ جانے کیا ہوگا۔ شانزے سوچ رہی تھی کہ فہد وقت پر پہنچے گا یا نہیں، اسی سوچ میں پوری رات گزر گئی۔ جمعے کا دن آ پہنچا اور شام 4 بجے کے قریب وہ شخص نکاح کرنے شانزے کے گھر آ پہنچا اور شانزے کے ابو سے کہنے لگا، میری دلہن تیار ہے،
मैं निकाह ख्वां भी अपने साथ लाया हूँ। इतनी देर में फहद भी वहां पर पहुंच गया। उसने सेहरा लगाया हुआ था और उसके चंद दोस्त भी फहद के साथ थे। फहद ने कहा, मौलवी साहब, दूल्हा आ गया है, आप निकाह शुरू करें। दूसरा आदमी कहने लगा, दूल्हा मैं हूँ, आप मेरा निकाह शुरू करें। फहद ने अपने चेहरे से सेहरा उतार दिया। उस आदमी ने जब फहद को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उस आदमी के सामने उसका अपना बेटा फहद खड़ा था और फहद के सामने उसके वालिद खड़े थे। पीछे से ना जाने किसकी आवाज आई कि बाप और बेटे की एक ही दुल्हन है। फहद ने साइड पर ले जाकर अपने अब्बू को शानजे और अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया। वैसे तो फहद के वालिद बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन अपने अकलौते बेटे की मोहब्बत का सुनकर वो खामोश हो गए और उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि शानजे और फहद का निकाह शुरू करें। उन्होंने शानजे के अब्बू का कर्ज भी माफ कर दिया। इस तरह फहद और शानजे की शादी हो गई। फिर शानजे फहद के घर आ गई। रात को जब फहद कमरे में आया तो शानजे ने कहा, ये सब क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फहद ने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। शानजे ने कहा कि अगर तुम भी इसी गांव के रहने वाले थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बल्कि तुमने तो मुझे किसी और इलाके के बारे में बताया था कि तुम वहाँ के रहने वाले हो। फहद ने कहा, शानजे, तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुमने बताया था कि तुम्हारा ताल्लुक कबायली इलाके से है, और साथ तुमने ये भी कहा था कि मुझे नफरत सी हो गई है अपने गांव वालों से। ना तो वो अपनी बेटियों को पढ़ने देते हैं और ना ही उनको कहीं आने जाने की इजाज़त होती है, वो बस घरों में कैद रहती हैं। और तुमने ये भी कहा था कि मैंने सोच रखा है कि मैं कभी भी अपने गांव यानी अपने कबीले में शादी नहीं करूंगी। फहद ने कहा, ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ जहाँ तुम रहती हो, तो शायद तुम कभी भी मुझसे शादी ना करो। फहद ने कहा कि एक हकीकत और भी है। जब मैं 9-10 साल का था तो साथ वाले गांव के वडेरे के बेटे को किसी ने कत्ल कर डाला था। उसके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे अब्बू पर आया था और उस वडेरे ने अब्बू को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस इस डर की वजह से अब्बू ने मुझे चचा के पास भेज दिया। अम्मी बहुत रो रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को मुझसे जुदा ना करें, लेकिन अब्बू ने अम्मी को समझाया कि यहाँ फहद की जान को खतरा है, जब खतरा टल जाएगा तो उसे वापस बुला लूंगा। काफी सालों के बाद खतरा तो टल गया था, क्योंकि वडेरे को पता चल गया था कि मेरे अब्बू बेगुनाह हैं। उसके बेटे को किसी और ने कत्ल किया था। मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था तो चचा ने अब्बू से कहा कि उसे अभी मत लेकर जाएं, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा और उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने दी। और फिर चचा ने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया और जहां मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ हुई। फिर शानजे ने फहद से कहा, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारे अब्बू मुझसे शादी करने आ रहे हैं? फहद ने कहा, नहीं, मैं ये कैसे जान सकता था, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस शख्स का नाम नहीं बताया था जिससे तुम्हारे अब्बू ने कर्ज लिया था, और ना ही मैंने कभी पूछा था। फहद ने कहा, जब शादी वाले दिन मैं घर पहुंचा तो मैंने अम्मी से पूछा, अब्बू कहाँ हैं? मैं अब्बू को सारी बात बताना चाहता था ताकि शानजे जो आदमी तुमसे शादी करने आ रहा था अब्बू उसे समझाते और तुम्हारे अब्बू का भी कर्ज चुका देते। लेकिन अम्मी ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई।
अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू अपनी शादी के लिए गए हैं। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? अब्बू किससे शादी कर रहे हैं? अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने किसी आदमी को कर्ज दिया था जो उसने अदा नहीं किया। उसकी बेटी शहर में पढ़ती है और उसका नाम शानजे है और आज तुम्हारे पापा का उससे निकाह है। मैं ये सुनकर फौरन तुम्हारे घर आ गया और आगे जो हुआ वो सब तुम जानती हो। फिर शानजे ने पूछा कि तुमने कमरे में आने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं शाम से कमरे में बैठी हूँ और तुम अब 10 बजे आ रहे हो। फाहद ने कहा, पहले दोस्तों को खाना खिलाया फिर उन्हें रुखसत किया। मैं कमरे में आने ही वाला था कि अम्मी ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारे अब्बू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अम्मी ने कहा कि वो तुमसे और शानजे से शर्मिंदा हैं। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू की दोस्ती साथ वाले गांव के कुछ आदमियों से हो गई। वो बहुत ही अय्याश तबीयत के लोग हैं। बस उन्हीं के बहकावे में आकर तुम्हारे अब्बू ने ये कदम उठाया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बू ऐसे नहीं थे। जब से तुम्हारे अब्बू की दोस्ती इन लोगों से हुई है, तुम्हारे अब्बू ने सिगरेट पीना और पान खाना भी शुरू कर दिया। मैंने अम्मी से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अब्बू से बात करता हूँ। फिर मैंने अब्बू की बहुत मिन्नतें की। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा कि फहद बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत करने जा रहा था। फिर मैंने अब्बू से कहा कि आपको शर्मिंदा होने और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अम्मी ने सब बता दिया है कि आप दोस्तों के बहकावे में आ गए थे। फिर अब्बू ने कहा कि मैं शानजे से कैसे नज़रें मिलाऊंगा। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, शानजे पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, मैं उसे समझा दूंगा। फिर मैंने अब्बू से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपसे खुश हो जाए तो आप हमें गांव में यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त दे दें ताकि लड़कियों और लड़कों को तालीम हासिल करने के लिए शहर ना जाना पड़े। अब्बू ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने हाँ कर दी। शानजे ने कहा कि फहद क्या तुम सच कह रहे हो? फहद, जी बिल्कुल। फिर फहद ने शानजे को तंग करते हुए कहा कि मैडम, आप तो कबायली लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, अब आपका क्या ख्याल है? शानजे ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि कबायली आप जैसे भी होते हैं। शानजे ने कहा कि मेरे दिल से दुआ है कि सब कबायलियों की सोच आप जैसी और मेरे अब्बू जैसी हो जाए। फिर दोनों हंसने लगे। गांव में यूनिवर्सिटी बन चुकी है और मेरी और फहद की शादी को 10 साल हो चुके हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। अब गांव में तकरीबन हर लड़की तालीम याफ्ता और बाशऊर है और इन्हें घर से बाहर आने जाने की भी इजाज़त है। गांव में तकरीबन सभी की सोच बदल चुकी है। जैसा मैं चाहती थी गांव वालों की सोच वैसी ही हो गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ फहद और अपने ससुर की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिशों से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।